Hello, good evening, all. Welcome to this session on of LGRF GetNet TDP classes. Today's class will be on the topic data interpretation, coming under paper 1 of a UGC syllabus. And today's classes will be taken by Senior Madam. Welcoming you, ma'am, to the session. On to you. Sridhar? Yes, Sridhar, you're am I audible. audible? Yes, yes. Thank you. Thank you very much, Sridhar. Okay, today we are going to deal with section data interpretation. Am I audible? Okay, I think I am audible. Okay. Data interpretation. Okay, data interpretation is the process of making sense out of a collection of data that has been processed. Okay, data interpretation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ making sense out of a set of or collection of data after that data being processed. ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഒരു മേക്കിംഗ് സെൻസ് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ദ അൾട്രേഷൻ ഓഫ് റോ ഡാറ്റ ഇൻ ടു യൂസബിൾ ഡാറ്റ ഓവർ എ പ്രോസസ്. ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മളൊരു യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, suppose you have a research or dissertation topic. The topic is water protection. So you need to look into Article 21. So you are not going to directly take that Article 21. Instead of that, you will look into interpretation of Article 21. Then you can see that MC Vata versus Union of India, there is, when it comes to water and when it comes to environment, safe and clean environment, right to water, everything comes under the purview of Article 21. Okay, directly in Article 21, we know that we can't see these kinds of things, but after interpretation, we can see these right to environment and right to water. All these comes under the purview of this right to life. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. This is not a typical example of data or data interpretation. I'm just conveying this idea. Okay, ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 21 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ത്രൂ സോ മെനി ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് അതിൽ ഒരുപാട് മീനിങ്സ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ ആഫ്റ്റർ ഒരു ഗിവൺ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു ആർ there are 4 steps in data interpretation. First one is assemble information you will need, and the second one develop findings, third one develop conclusion, and fourth one develop recommendation. You will follow all these steps in your dissertation or in your research work. First one, you will assemble all your information which you consider as important, and the next one, you will reach some findings, and thereafter based on such findings you will develop a conclusion. Based on such conclusions you will make some recommendation. Okay, I think you got an idea. And the next one is sources, acquisition and classification of data. Though we have used the term data interpretation, how many of you know what is data? Anyone? Okay. Data as a general concept refers to the fact that some existing information or knowledge is represented or coordinated in some form suitable for better usage or processing. That means this data means a set of facts. Actually, it is existed like a formation or knowledge represented or in some other forms. It may be in a code forms, it may be in a table forms or in a diagram forms. It can be represented in some other forms. From that diagrams or other form, you can extract some kinds of ideas. Okay, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫോമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഫാക്ട് ആണ്, പക്ഷെ ആ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ UGC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ഒരു ചാർട്ടിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേ ബി സ്കൂളിലെ പോപ്പുലേഷൻ ആവാം, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഏരിയയിലെ പോപ്പുലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസിന്റെ നമ്പേഴ്സ്, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഐഡിയാസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ.
വി ഓൾ ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾസ്. നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സിന്റെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, but from that table, though it was arranged on the basis of atomic number, we will know what's the name of that element, what's atomic number, mass number, electron, proton, all these kinds of informations we can gather from the same table. Okay, നമ്മൾ ആ ടേബിളിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സെൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രോസസ്ഡ്. ഇപ്പം റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസർട്ടേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇഫ് യുവർ റിസർച്ച് ഇസ് empirical one, then you will be most probably you will rely on primary source of data. നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ഡെസർട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രൈമറി സോഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ വഴിയായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർവേസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾസ് മെത്തേഡ്സോ ഇത് ഏതെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ് നടത്തും. അതിൽ നിന്ന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടാവാം. ഇത്തരത്തില് ഈ ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Data as general concepts refers to the fact that some existing information or knowledge is presented or coded in some form suitable for better usage or processing. Please note, for the better usage or processing, we are using this data and data's interpretation. Okay. UNESCO defines data as fact, concepts or instruction in a formalized manner suitable for communication, interpretation, processing by human or automatic means. Sometimes we are depending a computer or other electronic sources for processing our data. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ LLM ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഡാറ്റാസും പൈ ഡയഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ റിലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കമ്പ്യൂട്ടർ പോലുള്ള സോഴ്സുകളായിരിക്കും. നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കാനിരിക്കാറില്ല. And the next one is source. Source means the medium through which data is collected is termed as source of data. Source of data is mainly two types: statistical data and non-statistical data. See, when it comes to source of data, we can see a number of sources, and in sources of data, first one is statistical. In this statistical data, collection of data which are used for official purpose. The main purpose of statistical data is official purpose. The peculiarity of this statistical data is question required collection of data and there is more than one possible way to answer. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ സോഴ്സ് പറഞ്ഞു. ആ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മീഡിയം വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റയുടെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ പോസിബിൾ വേസ് ആർ ദർ ടു ആൻസർ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം വേസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി റെലവന്റ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് എന്നുവെച്ചാൽ ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റാസ് ഡിഫറെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. മീൻസ് പ്യൂർലി തിയററ്റിക്കൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് കൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന റിസർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ് ഏതിലേക്ക് വേണ്ടി വരും? എംപിരിക്കൽ റിസർച്ചിലേക്ക് വേണ്ടി വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം വേസ് പോസിബിൾ ആണ്. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ സർവേ, ഇപ്പൊ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിൽ ഓരോരുത്തർ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർവേ നടത്താൻ പറ്റും. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ, പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പം ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷന് ഏറ്റവും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എടുക്കുന്നത്. അതേസ്ഥാനത്ത് നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1+1=2 എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പം സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ റിലേ ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല പല വഴികളൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ പോസിബിൾ വേ ടു കളക്ട് ഡാറ്റാസ്. അപ്പം
നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വേ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ്. അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ സെൻസസ് നടത്താൻ പറ്റും. സർവേ മെത്തേഡ്സ് വഴി നടത്താൻ പറ്റും. ഏജ്, സെക്സ്, ഗ്രൂപ്പ്സ്, അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകം ലെവൽ, ഈ ലെവലിലെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയും കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ പല രീതിയിലാണ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരൊറ്റ കാര്യമായിട്ടല്ല അത് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതേസമയത്ത് നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് വേരിയസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസ് മെയിൻലി ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലാണ് നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ആ കമ്പനിയിലെ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് വേറെ അധികമായിട്ട് ആലോചിക്കുകയോ കൂടുതലായിട്ട് മെത്തേഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 1+1=2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ അതായത് വൺ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. Data interpretation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് the data interpretation is a process of making sense out of a collection of data that has been processed. Data processing is the alteration of raw data into usable data over a process. Okay. When it comes to data interpretation, there are 4 steps. First one is assemble that information you will need, and the next one is finding, and third one is develop conclusion, fourth one is recommendation. Then next is source acquisition and classification of data. Source means the medium through which the data is collected is termed as sources of data. Sources of data primarily divided into 2. First one is statistical and the next one is non-statistical data. Sources of data based on its collection method. Depends upon the method of collection, the sources of data can be divided into 2. First one is internal sources of data and the next one is external sources of data. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സോഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലൊന്നാണ് based upon its collection method. First one is internal source of data and the next one is external source of data. Like its name, internal source of data means data is collected from reports and records of the organization. Example, a company publishes annual reports, profit, loss, total sale, etc. See, അപ്പം ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡാറ്റാസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓരോ ഇയറിലും ഓരോ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കമ്പനീസ് എത്രമാത്രം ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊരു കണക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണക്കുകൾ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് internal sources of data എന്നാണ് പറയുന്നത്. But when it comes to external sources of data, when data is collected from sources outside the organization. For example, if the same company, if a tour and tourism company obtain information on other sectors, for example, on Karnataka tourism from Karnataka Transport Corporation, it would be known as external source of data. If it's collecting the data from outside of its own company, then it's called external source of data. But at the same time, if it's rely its own company for taking data, it's known as internal source of data. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്, ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലും നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലും പഠിച്ചു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം മെത്തേഡ്സ് പോസിബിൾ വേ ഓഫ് കളക്ഷൻ ആർ പോസിബിൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് വെൻ കംസ് ടു നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ there is only one answer there is only one way to get that ഡാറ്റാസ്. ആ ഒരു ഡാറ്റാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1+1=2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് sources of data based on its origin. Depends upon origin, data can be divided into 2, primary source and secondary source. You may be familiar with those two terms. Primary source means the first hand sources. When you are taking data from a first hand source, then it is called primary source. Primary data source includes survey, observation, experiment, questionnaire, personal interview, and etc. This is first hand knowledge. You are taking from a first hand. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ ആണെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് നോളജ് അല്ല നമുക്ക് വരുന്നത്, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ നോളജ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ലോയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ്, പ്രീസിഡൻസ്, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സോഴ്സിലാണ് വരുന്നത്. Whereas secondary source means secondary data source collections are government publication, websites, books, journals, articles,
ഇന്റേണൽ റെക്കോർഡ്സ് എക്സെട്ര. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഓരോ പ്രീസിഡൻസിനെ ബേസ് ഉള്ള ബുക്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബുക്സ് കാണാം. വി ക്യാൻ സീ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. Along with that, we can also see some books. These books are comes under the purview of secondary source of data. When it comes to the statute, it comes under the purview of primary source of data. See, now we have seen sources of data based on collection of method, and the next one is based upon its origin. Based upon collection method, there are two types. First one is internal source of data, and the second one is external source of data. And based upon its origin, there are two types. First one is primary source, and the second one is secondary source. Acquisition or the collection of data. How we are collected the data. Okay. Based upon this, we can further divide this data. Okay. The acquisition or collection of data can be categorized based on the source of data collection. There are two types of sources, primary source and secondary source. Acquisition or collection of data. Collection of data എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പം വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ഒബ്സർവേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ വഴിയോ അതിനുള്ള ഷെഡ്യൂൾ മെത്തേഡ്സ് വഴിയോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഈ വാട്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 21 കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർലി ഡോക്ടറിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് ബുക്സ്, ആർട്ടിക്കിൾസ്, ജേർണൽസ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിലേ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ തിയറട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നത്. അക്വിസിഷൻ ഓർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ source of data collection. There are two types of sources, primary source and secondary source. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഈസി. നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. And the next one is collection of primary data. We have already said there are different kinds of primary data collection methods. First one is interview. നിങ്ങൾ ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ഒരു ഡെസർട്ടേഷനും ഒക്കെ ചില എന്താണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ്സ് അത് സർവേ, questionnaire, observation schedule, and so on, personal interviews, case study methods. So many methods are there. When it comes to observation methods, the methods under which data from the field is collected with the help of observation by the observer or by personally going to the field. ഓക്കെ, ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ പറയുക ആരുടെ ഒന്നും ചോദിക്കോ പറയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ സിംപ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ആണ് നോക്കുന്നത്, അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ജുവനൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഇപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. And the next one is questionnaire. Questionnaire is a written set of questions. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ questionnaire just questionnaire written set of questions നമുക്കൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ കളക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് questionnaire. But the processing of that data, while survey include both set of questions and processing of collections, aggregating, analyzing the responses from those questions. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യനെയർസിന്റെ പ്രോസസിംഗ്, അനലൈസിംഗ്, അറേഞ്ചിങ്, everything will comes under the purview of survey. Whereas the questionnaire only include a set of questions. ക്വസ്റ്റ്യനെയറും സർവേയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ്, അത് അനലൈസ് ചെയ്യും, അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യും, പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ച്ഡ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് another person where one asks several questions and the other responds to those questions. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, വേറൊരാൾ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ പറയുന്നു. മേ ബി നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ റിട്ടേൺ ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വേറെ സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അതിന് നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ ഇന്റർവ്യൂസ് കൊണ്ടുപോകും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്കെഡ്യൂൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിന് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും എഴുതാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ആളുടെ റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്ന രീതിക്കാണ് സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്കെഡ്യൂൾ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യുവർ മെത്തേഡ് ഓർ യുവർ റിസർച്ച് ഓർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്.
the collection of method will be different, collection of data will be different. It can be either primary data or secondary data. Secondary data means if your study is purely based upon theoretical knowledge, then you need to collect only secondary type of data. Collection of secondary data means data available on internet. നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ത്രൂ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ data available on internet. Next one, government or non-government agency. നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തുനിന്നോ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഏജൻസികളുടെ അടുത്തുനിന്നോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സസ്, ബുക്സ്, ജേർണൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പ്രൈമറി ഡാറ്റാസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാസ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയിലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോഴ്സസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പഠിച്ചു, ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു, ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ origin, based upon its origin, primary and secondary source, based upon its collection, internal and external source, and mainly the sources of data can be divided into two, statistical and non-statistical. Then next one is acquisition or collection of data. Collection of primary and secondary data. Primary data means data we are acquiring from first hand or primary sources. ഓക്കെ, ഈ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഡാറ്റാസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ making a sense out of a collection of data that has been already processed. ഓൾറെഡി പ്രോസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു അതിന് കുറച്ച് ലോജിക്കലായിട്ട് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ഈ ഓൾറെഡി പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം സർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഗ്രാഫിക്കലി തന്നിട്ടുള്ള സാധനം, ഈ ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കലി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡലിലാക്കുന്നത് കൂടി ഏതൊരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു കളക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ഈ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ആഫ്റ്റർ പ്രോസസിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോഴ്സസ് പഠിച്ചു, അക്വിസിഷൻ പഠിച്ചു. സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് വി ആർ അക്വയറിംഗ് ഡാറ്റാസ്. ഈ നമുക്ക് ഏത് മീഡിയം വഴിയാണോ ആ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്, ആ മീഡിയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഴ്സിന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലും നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലും പഠിച്ചു, ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു, ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ. കളക്ഷൻ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അവർ റിസർച്ച് ഓർ അവർ വർക്ക്, ഇഫ് ഇറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ വൺ, യു ക്യാൻ കളക്ട് ഡാറ്റ either as primary data or secondary data. And the next one is type of data in social science. ഇതിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മളിപ്പം എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എംപിരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് തിയററ്റിക്കൽ ബേസ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ തിയററ്റിക്കൽ ബേസ് എടുക്കാൻ ആ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പ്യുവർ ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പ്രൈമറി ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, മീൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്യുവർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് അതുപോലുള്ള പ്രീസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനല്ലാതെ ഈ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ, ഒബ്സർവേഷണൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ആയിട്ട് തിയററ്റിക്കൽ റിസർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമറി സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റയും രണ്ടും ആവശ്യം വരും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ്. സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഇൻ സയൻസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ്. ഓക്കെ, ഈ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് തന്നെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും, നമുക്കതിൽ വേറെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരില്ല. പക്ഷെ സയൻസിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, നമുക്കത് വേരി ചെയ്യും. ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പേഴ്സൺ, ലൈക്ക് സൊസൈറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പേഴ്സൺ, ഫ്രം ഈച്ച് വൺ ടു ഈച്ച് വൺ it will be different. Your opinion, like your opinion, the data and its quality will also change. Okay, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സയൻസിൽ എടുക്കുന്നത് പോലെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ്. I have further divided these types of data in social science into 6 categories. First one is data with reference to scale of measurement. How you are going to collect this data
with respect to scale of measurement. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. Categorical data, there are mainly this data can be mainly divided into two. First one is categorical and the next one is numerical data. നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് ആ നോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിന്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഡാറ്റ ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡാറ്റ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു സ്കെയിൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആ നോട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ. Data with reference to scale of measurement, there are two types of data. First one is categorical and the next one is numerical. Numerical data means like its name, which is purely depends upon some numbers. Okay, you can take this data in the form of numbers itself. But when it comes to categorical data, you have to assign some values to this categorical data. These kinds of data, mainly it will be like a qualitative data. മനസ്സിലായി? കാറ്റഗോറിക്കൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ categorical data include variables such as gender, hair color, ethnicity, coffee preference, etc. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് for example coffee preference, your coffee preference in a restaurant. Suppose they are giving you a card and they are simply telling you should rate your coffee, our coffee. Then there is good, very good, excellent, and some points are there. For good there is only 3 points and for very good 4 points, and I think you got idea. They are simply giving some values to that qualitative ideas. ആ qualitative ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിന് certain values നൽകാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനൊരിക്കലും നമ്പർ ബേസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആകെ നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, categorical data is essentially a way of assigning numbers to a qualitative data. ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാറ്റഗോറിക്കൽ ഡാറ്റയിൽ ഒരു നമ്പർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്പെസിഫിക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ ഇൻകം വെച്ച് നോക്കും. ഓക്കെ, ആവറേജ് ഇൻകം, ബിലോ ആവറേജ്, ഹയർ ഇൻകം എന്നും പറഞ്ഞ് 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 3നും ഓരോ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇതിന് ഇറ്റ്സെൽഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് വിളിക്കാനോ പറ്റില്ല. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം. ലോ ഇൻകം നമ്പർ 1, മിഡിൽ ഇൻകം നമ്പർ 2, ഹയർ ഇൻകം നമ്പർ 3 എന്ന് പറയും. നമ്മളായിട്ടാണ് ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ വെക്കാനോ ആഡ് ചെയ്യാനോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, when it comes to numerical data, you can add these kinds of data. You can make ascending order and descending order. But when it comes to categorical data, in categorical data, you are only assigning some values to a qualitative data. Then it is not possible to add or it is not possible to make an ascending or descending orders. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വിഗ്ഗിയിലൊക്കെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റേറ്റിംഗ് കാർഡ് വരും, ഒരു നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരും. ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ, ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ, ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെ, പോർഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ റേറ്റ് വരും. ഈ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മളതിന് ഹയർ ടു ലോവറോ ലോവർ ടു ഹയർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് it itself have a number. We can only count, okay, we can only take this data only in number form. For example, height of people. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അസെൻഡിങ് ടു ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അവരെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നിർത്താൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയാസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സിലാണ്, ന്യൂമറിക്കൽ ഫോംസിലും. നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതേ സ്ഥാനത്ത് കാറ്റഗോറിക്കലിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം പോസിബിൾ അല്ല. വി ആർ സിംപ്ലി അസൈനിങ് സം വാല്യൂസ് ടു എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ, ഇറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ആർ മെഷറിംഗ് ഇൻ numbers. So addition is possible, ascending order and descending order are possible. Example, height, weight. In other words, these are things that are naturally measured as number. ഇതൊക്കെ നാച്ചുറലി തന്നെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിൽ മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. That is quantitative, as opposed to categorical data, which involve assigning numbers to a qualitative characteristics of group. Okay, categorical data നമ്മൾ again divide ചെയ്തിരിക്കുന്നു nominal and ordinal data. This categorical data again divided into two, nominal and ordinal data, and this numerical data is again divided into interval and ratio data. Nominal data means, nominal data is a categorical type of data. It is describes qualitative characteristics of a group with no order or rank between categories. Example of nominal data: gender, ethnicity, eye color, blood type. ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നോമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗോറിക്കൽ ആണ്.
കാറ്റഗോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നാച്ചറാണ്. നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഒരാളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്തനിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നിനേക്കാൾ എബോ ആണെന്നോ ബിലോ ആണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ നോമിനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെൻഡർ, എത്നിസിറ്റി, ഐ കളർ, ബ്ലഡ് ടൈപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് എടുക്കാം. നമുക്ക് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം. എ നെഗറ്റീവ്, എ പോസിറ്റീവ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിന് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് സ്വയമോ പറയാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് ഒരു ബ്ലഡ് ടൈപ്പിനേക്കാളും ഹയർ ആണെന്നോ ലോവർ ആണെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ നോമിനൽ ഡാറ്റാസ് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എ ബി നെഗറ്റീവ് ആവാം, എ ബി പോസിറ്റീവ് ആവാം, ഓ പോസിറ്റീവ് ആവാം, ഓ നെഗറ്റീവ് ആവാം. ഇത്തരത്തിലൊരു ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതിൽ പോസിബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ്, എ നെഗറ്റീവ്, ഹൗ ക്യാൻ വി അറേഞ്ച് ഓർ ഓർഡർ ദം? We can't find such kinds of order based upon these blood groups, but based upon some alphabetical order. For example, A positive, A negative, B positive, B negative. In that sense, we can make an order, but otherwise we can't make such kinds of order when it comes to blood types or gender, ethnicity, or eye color. Okay. In all such examples, data options are categorical. There is no ranking or natural order. In other words, they all have the same value. One is not ranked above other. So you can view nominal data as most basic level of measurement, reflecting categories with no rank or order involved. But when it comes to ordinal data, next one is ordinal data. The categorical data is further divided into nominal and ordinal. First one is nominal and the second one is ordinal. Ordinal data it's unlike nominal data. It has certain meaningful order. Okay, though it is a categorical data, it has certain order. For example, if you dividing employees of a company based upon their income, okay, you cannot say that one person is above that person only because of income, but still there is an order. For example, those employees who is getting an average salary just 5,000 above, and a group of employees, those who getting salary just above 10,000 and 50,000. Likewise, you can categorize them. Okay, likewise, you can give an order, though you can say that these group of employees or this above of this group of employees or this group of employees is not above other group of employees. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എംപ്ലോയീസ് അവരെക്കാളും ഓൺലി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകത്തിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും. നോമിനൽ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയും പറ്റില്ല, ഓർഡറിങ്ങും പറ്റില്ല. ദോ നോമിനൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് ordinal data both are categorical. When it comes to ordinal data, you can see a kind of ordering. You can categorize them based upon order, but in case of nominal data, it is not possible because in nominal data, we can view the data as one most basic level of measurement, and they have all same value. One is not ranked above of another. ഒന്ന് അതിനേക്കാളും മുകളിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റാങ്കിങ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗോറിക്കൽ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൺ എബോവ് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ബട്ട് ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇന്റർവൽ ഡാറ്റ. ഇന്റർവൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർവൽ ഡാറ്റ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡാറ്റ ദാറ്റ്സ് നാച്ചുറലി quantitative, usually measured in numbers. Especially interval data has an order like ordinal data, plus the space between measurement points are equal, unlike ordinal data. Interval data എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സിലാണ്. ഓർഡിനൽ ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർഡിനൽ ഡാറ്റയിൽ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർവൽ ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ആ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പേഴ്സിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ IQ സ്കോർ, ടൈം passes as a good example of interval data if measured during the day or using 12 hours clock. അപ്പോൾ 12 hours ക്ലോക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് 12 hours കഴിയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 hours കഴിഞ്ഞു. ആ കറക്റ്റ് 12 hours കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എൻ ഡേ കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് എ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് 12 hours. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓർഡിനൽ ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഇതുപോലുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഓർഡർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ
ഓർഡിനൽ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്ര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇന്റർവൽ ഡാറ്റയിൽ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവെൽസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And more than that, in interval data, a absolute zero is not possible. ഈ interval ഡാറ്റയും ഈ റേഷ്യോ ഡാറ്റയും തമ്മിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. When it comes to ratio data, absolute zero is possible, but when it comes to interval data, absolute zero is not possible. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്താണെന്നറിയോ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റർവൽ ഡാറ്റയിൽ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഒരു സീറോ ടൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, IQ ടെസ്റ്റ്, സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഓക്കെ, പേഴ്സണാലിറ്റി, സീറോ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ ഇതുപോലെ സീറോ, ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവൽ ഡാറ്റാസ്. ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറിക്, കംസ് അണ്ടർ ദ പർവ്യൂ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റാസ്, we can see a absolute zero in this interval type of data. But when it comes to ratio data, you can see there is absolute zero. Okay, for example, your weight, height. നിങ്ങളിപ്പം ഹൈറ്റ് മെഷർമെന്റ് സ്കെയിൽ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു മെഷീനിലെ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്തും ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും. ബിലോ ദാറ്റ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന്റെ മുകളിലോട്ടും ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. സോ റേഷ്യോ ഡാറ്റയും ഇവിടെയുള്ള ഇന്റർവൽ ഡാറ്റയും തമ്മിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And the next one is data with reference to continuity, continuous data and discrete data. Continuous data means that data types can take any value which prefer. അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് ഓർ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പം ചില വാല്യൂസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഷൂസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 feet ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ 5 feet 5.01 അല്ലെങ്കിൽ 5.71 എന്നും പറയുന്ന ആ ഒരു മെഷർമെന്റ്സ് പോസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ്സ് കം ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ, നിങ്ങൾ ഹൈറ്റോ വെയിറ്റോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള വേരിയേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. And the next one is data with reference to characters. Univariate data, bivariate data, multivariate data. Data with reference to number of characteristics. It was divided into 3. Univariate data, bivariate data, multivariate. Like its name, univariate data means only one variable. Bivariate means 2 variable. Univariate like summarize only variable at a time. Example of univariate data can be height, weight. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് മോർ ദാൻ 1 വേരിയബിൾസ് വരാം. നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലൊക്കെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും കാണാറില്ലേ? അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എന്ന് പറഞ്ഞ 2 വേരിയബിൾ ആണ്. ഈ 2 വേരിയബിളും തമ്മിൽ സം റിലേഷൻ ഇസ് ദർ. ഓക്കെ, ഈ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും നമ്മൾ സർട്ടൻ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ദർ. അതിനാണ് നമ്മൾ ബൈവേരിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബൈവേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഐസ്ക്രീം സെയിൽസ് ഇൻ സമ്മർ സീസൺ. For example, if the summer is that much hot, then we can see that the sale is also increased. Okay, summer hot കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മൾട്ടിവേരിയസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്പയർ മോർ ദാൻ 2 വേരിയബിൾസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോവർട്ടിയുടെ റീസൺസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആവാം, ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേഷനിലെ ഡിഫറൻസസ് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇറിഗേഷന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കാം. ഒരു നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടിവേരിയറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡാറ്റ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ടൈം. ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട്, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട്. ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഒബ്സർവിംഗ് എ സെയിം തിങ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ, അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. നിങ്ങൾ ഒരേ സാധനം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ഓരോ ടൈമിലും എവിടെ എത്തുന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ടൈം സീരീസ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഹൗ മെനി ട്രെയിൻസ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റ, data with respect to continuity, continuous data and discrete data, data with reference to number of characteristics, univariate, bivariate, multivariate.
And the next one is data with reference to origin. Primary and secondary source of data based upon their origin, whether it is first hand and second hand. The data with reference to origin divided into two: primary data and secondary data. Primary first hand, secondary second hand. The next one is data with reference to characteristics. Based upon character of the data, there are two types of data, that is qualitative and quantitative data. I think you have an idea about what is qualitative and quantitative data. When it comes to scientific field, we are mostly rely upon this quantitative kind of data. Okay, when it comes to qualitative, our social science students are mainly depends these kinds of qualitative data. So behavior പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ്, നമ്മളിപ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആക്സലറേഷൻ, ആ ജി ഗ്രാവിറ്റേഷനിലെ ജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബോബ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ബോബ് ഇത്ര തവണ കറങ്ങുക, 20 നമ്പേഴ്സ്, ഈ ബോബ് 2/4 മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതുപോലുള്ളൊരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ടോ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവില് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡന്റ്, അത് നമുക്കൊരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന നമ്പറിൽ മാത്രം നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോസിബിൾ അല്ല. ഈവൻ ദ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ക്യാൻ ബി വെരി വെൻ യു ആർ assessing the same IQ at another time. നിങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു IQ ആയിക്കോളന്നില്ല, ഒരു വേറെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതേ കുട്ടിക്ക് IQ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ഏജ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇൻകം ഓഫ് എ ഫാമിലി, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ, the characteristics of observation is a quality of attribute that gets qualitative data. It depends upon the characteristics of observation, and it depends upon observer and depends upon the quality of observation. Data can be changed. നിങ്ങൾ അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സിന് ഡിഫറൻസ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ, നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആള്, ഈവൻ അയാളുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ദർ മൂഡ് സെറ്റ്, എവറിത്തിങ് വിൽ അഫക്ട് യുവർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ ഡാറ്റ. സോ ദർ ആർ ബേസിക്കലി two kinds based upon characteristics of data, qualitative and quantitative. And the other thing is graphical representation and mapping of data. You can see bar chart. Bar chart means certain bars there will be in your graph. ഗ്രാഫിനകത്ത് ഓരോ ബാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ബാറിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒന്നിലധികം ബാർസ് ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നതിന് പകരം ഒരൊറ്റ ബാർ മാത്രമായിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ. പൈ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് പോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടും അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ടുമാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ ഒരു നോട്ട്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലൂടെ നോട്ട്സിന്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ പൈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്നത്, ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, എളുപ്പമല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. And the next one, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. And the next one is ടാബുലാർ ഫോമിലുള്ള ഗ്രാഫ്സ്. അപ്പൊ ടേബിൾസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇപ്പൊ 2000ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ആൻഡ് 2010ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ, 2020ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ആൻഡ് കോസ്റ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ കോളംസിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ചാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടേബിൾ ചാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ അതിന്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലൈൻ ചാർട്ട്. ലൈൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവിൽ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ചാർട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 3 വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വെഹിക്കിൾസിന്റെയും വിത്ത് പാത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻസും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിൾസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ചാർട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡാറ്റ മാപ്പിംഗ്. Data mapping is the process of matching fields from multiple data sets into a schema or centralized database. Different ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ മാപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഐഡിയ എങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലെ ആളുകളുടെ നെയിം, അവരുടെ എന്താ പറയാ അഡ്രസ്സ്, മെയിൽ ID, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറൊരു ഗ്രാഫിൽ ഈ സെയിം പീപ്പിൾസിന്റെ നെയിമും പ്ലസ് അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സിന്റെ നെയിം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം.
ഇത് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ്. ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർഡ് അയക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ആക്ടേഴ്സിന്റെ നെയിം എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാർഡ് അയക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ first set of starter you have only the name and favorite actor of that person, and in second set of data you can see name, address and email ID and everything like that. Then you can club this data which can give a new idea. Okay, this clubbing is help you to find out something else. മനസ്സിലായോ? ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി കാരണം ഈ സെയിം പേഴ്സൺസിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയും അഡ്രസ്സും നിങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലും ഈ പേഴ്സൺസിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് വേറെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാർഡ് ഈ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഡാറ്റാസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമിലേക്ക് നമ്മൾ അത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In the simplest form, data mapping is about relationship. In particular, it is the process of specifying how one information set relates, maps, or to another. How one set of information relates to another set. One data set contains name and address. I have already given data. And the next one is data and governance. When it comes to data governance, we are using these terms in higher level only. Okay, in company level or in when we are collecting a large number of data or something like that. But when it comes to research or dissertation ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം ഡാറ്റ ഗവേണൻസിൽ വരും. അപ്പം when it comes to company or higher levels, നമ്മൾ കമ്പനികളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേംസ് ഉപയോഗിക്കാറ്. Data and governance എന്ന് പറയുമ്പോൾ data governance refers to the exercise of authority and control over management of data. Okay, it's exercise of authority and control over the management of data. The purpose of data governance is to increase the value of data and minimize data related cost and risk. ഇതുപോലെ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ റിസ്ക് ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഡാറ്റാസ് ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിന്റെ സീക്രട്സ് ഒന്നും തന്നെ പുറത്തു പോകാതെ അതിലെ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്, റോൾസ്, പോളിസീസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് മെറിറ്റ്സ് that ensure the effective and efficient use of information in enabling an organization to achieve its goal. ഇത് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റാസ് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ആവാം, ആനുവൽ ഇൻകം എത്ര, അതിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്ര, പ്രോഫിറ്റ് എത്ര, എത്രമാത്രം പെർസെന്റേജ് അത് വരുന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്തും അനലൈസ് ചെയ്തും തരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഗവേണൻസ്. കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് എക്സസൈസ്. They are exercising complete authority and control over a particular group of data. Okay. The need for a data and governance. Data governance is required to ensure the organization informal assets are formally, properly, proactively and efficiently managed throughout the enterprises to secure its trust and accountability. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ കമ്പനിയിലെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് പറഞ്ഞത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Data governance comprise the collection of data, revising, standardizing, and it's making good use of it. It makes data consistent. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടും പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. Effective data governance. Effective data governance ensure that the data is consistent and trustworthy and doesn't get misused. ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ്വർത്തി കൺസിസ്റ്റന്റും ആണ്, അത് മിസ്യൂസും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയുള്ള ഡാറ്റ ഗവേണൻസിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കമ്പനീസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ കംപ്ലീറ്റ് എക്സസൈസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി, കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ, അക്വിസിഷൻ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ. അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഡോക്ട്രിനിലാണോ നോൺ ഡോക്ട്രിനിലാണോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ് വിൽ ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് with reference to continuity, with reference to origin, with reference to scale of measurement. These data can be further divided into 6
We have seen categorical data and numerical data. Categorical data is again divided into ordinal and nominal, and this numerical data divided into ratio and interval data. Interval data and ratio data നമ്മൾ ആകെ difference മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Interval data is absolute zero possible alla, but when it comes to ratio data, absolute zero possible ആണ്. Data with reference to continuity, continuous data ഉണ്ട്, discrete data ഉണ്ട്. Continuous data എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള values വേണമെങ്കിലും take ചെയ്യാൻ പറ്റും, but when it comes to discrete data, it is not possible. It can take any value which we can assign. അത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റാസിന്റെ എല്ലാ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Data with reference to characteristics, unilateral, multivariate and bivariate. And the next one is data with reference to time series and cross-sectional. Data with reference to origin, primary, secondary, data with reference to characteristics, qualitative and quantitative data. Qualitative data means based upon the character or quality. We are dividing this data. Quantitative data means quantitative data. Quantitative results from measurement of the magnitude of characteristics. എത്ര നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, എത്ര കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നിൽക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ purely depends upon the quality of the data. And the next one is graphical representation and mapping of data. Different charts are there: bar chart, histogram, line chart, table chart, and data governance. Data mapping means we are clubbing for the two sets of data to get a new information and make it a useful one. Okay. And the last one is data governance, need for data governance and effective data management. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. റിസർച്ച് പോലുള്ള ഐഡിയകളിലൊക്കെ ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റന്റെ കളക്ഷൻസ്, അതിന്റെ ഒതൻസിറ്റി, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരിക. അതേസമയത്ത് ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇൻകോർപ്പറേഷൻസ്, അതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ടും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് പറയുന്നത്. Okay, thank you. Thank you for your patient listening. It's almost 51 minutes. I've tried my level best. Okay, ma'am. Okay. So, dear friends, if you have any doubts, you can ask now, or we can wind up the session. I know that most probably will not have any questions because the session has almost lasted 52 minutes. Sorry for the same, but I have no other options. Okay, no problem, ma'am. Thank you all. The session is over. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.